सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मह जोत तरे, हर बिन अवर न देखो कोई। ये जिहड़े साडे नेत्र ने गुरदेव पिता ने किहा इन्हां दे नाल दूर तक पाप भी ते पुण्य भी जो तू कमाउणा चाहुंदा है, धर्म कमाउणा चाहुंदा है, नेत्रां नाल दूर तक कमा सकदा है। बहुत ज़्यादा धर्म कमाया जा सकदा है और बहुत ज़्यादा पाप भी कमाया जा सकदा है। नेत्रां दा काम की है? वेखना। चंगा मंदा वेखदे ने और जो कुछ वेखदे ने उदां दे विचार मन विच पैदा हुंदे ने। ये सारी खुराक मन तक पहुँचती है। फिर मन दे विच जे चंगा देखणगे तो चंगी विचार आउणी है, जे माड़ा देखणगे तो मैल भरदी है। क्योंकि जिहड़े साडे ज्ञान इंद्रे ने सत संग जी जदों मनुख दे तन दे उत्ते मन दे उत्ते माया दा प्रभाव पै जांदा है, उदों फिर ये मैल इकट्ठी करनी शुरू कर दिंदे ने। फिर मन दे विच मैल भरदी है। जदों मन विच मैल भर जाए फिर साडियां अखां विच भी मैल आ जाती है। जदों मन विच मैल भर जाए साडे कन्नां दे विच भी मैल आ जाती है। जदों मन विच मैल भर जाए साडी रसना ते भी मैल आ जाती है। बोलदे भी फिक्का, देखदे भी फिक्का, सुणदे भी फिक्का, निंदिया चुगलियां सुणनियां कन्नां दा काम हो जाता है। माड़ा पराया तन पराया धन वेखना ये नेत्रां दा कर्म। तां गुरु पातशाह सानू समझाउंदे ने जदों असीं पढ़दे आ ना गुरु दी बाणी, इन्हां नेत्रां नूं लैके जदों इन्हां नूं कोई रोग लग जांदा है, भयानक रोग बीमारी लग जाती है, इन्हां दी नेत्रां दी देखण दी शक्ति तां परमात्मा दी जोत नाल मिलनी है ना। वो परमात्मा ने अपनी जोत टिकाई हुई है। गुरु अमरदास पातशाह इस पंक्ति दे विच कह भी रहे ने। पातशाह कहंदे नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जोत धरी, तुहाडे विच जोत टिकाई है परमात्मा ने। अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपनी जोत टिकाई है। हुण जोत ते वो टिकी हुई है अंदर, अकाल पुरख वाहिगुरु दी जोत। पर उस जोत दे नाल वेखदा की है, वेखना की है? जोत परमात्मा दी, देखण दी शक्ति परमात्मा दिंदा है, अकाल पुरख वाहिगुरु दिंदा है। रब ना करे किसी मनुख की जदों किते निगाह घट जाती है फिर वो डॉक्टर कोल जाता है। डॉक्टर नूं कहंदा मैं डॉक्टर साहब मैनूं दिसदा नहीं, मैनूं दिसना बंद हो गया। हुण जे तां पिछों जोत आ रही होवे, शक्ति मिल रही होवे, डॉक्टर उहदा कोनूं कह दिंदा कि तेरा ऑपरेशन होएगा जां लेंस पएगा जां आ दवाई लै जा, इहदे नाल तेरी रोशनी आ जानी है, साफ दिसण लग जाना, जिहड़ा गंद भरिया नाड़ां विचों साफ हो जाएगा। पर जे पिछों ही जोत खत्म हो जाए फिर डॉक्टर कहना हुण मेरा ऑपरेशन काम नहीं करता, मेरे चश्मे ने भी काम नहीं करना, मैं तेनों जिन्ने मर्जी नंबर का चश्मा दे देवां। क्योंकि ये चीज़ां असीं हंडाउने अपने तन दे उत्ते, दास ने आप हंडाइयां ने, पता इन्हां चीज़ां दा। जदों डॉक्टर जवाब दे दिंदा है कि इहदे नाल हुण तैनूं रोशनी नहीं मिलनी, क्योंकि रोशनी जिहड़ी पिछों आउणी सी, जिहड़ी जोत उहदे राहीं तैनूं रोशनी जिहड़ी पिछों मिलनी सी ना, वो बंद हो गई। डॉक्टर जवाब दे दिंदे ने। दास नूं प्रॉब्लम होई सी, वीर जी लैके गए डॉक्टरां दे कोल, चंगे तो चंगे डॉक्टर नूं समझाउंदे आ, दिखाने आ। उदों डॉक्टर जदों जवाब दे देण कि हुण साडे वस दी गल नहीं, क्योंकि जोत तां पिछों आउणी सी ना, जिहड़ी जोत है वो परमात्मा ने टिकाई हुई है, ये तो उहदे हथ है, हुण साडे हथ खड़े हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिंदे ने। क्योंकि मालक परमात्मा है, दिखाउण वाला जोत देण वाला वो परमात्मा है, वो सब तो वड्डा वैद है। और सतगुरु जी कहंदे ने नेत्रो मेरिओ, मेरिओ नेत्रो मेरिओ लोचनो अखो, तुहाडे विच परमात्मा ने जोत रखी है। पर एक गल दा ध्यान रखियो, देखो सारा संसार वेखण वास्ते बनिया है, सब कुछ वेखो, दुनिया के रंग तमाशे वेखो, किते नहीं मना किया। एक बड़ी सोहनी कविता किसी विद्वान ने 4 लाइनां लिखियां ने, वो कहंदा अखियो तकना ताक तुसां दी, कौन कहे तुसी तको ना। हे नेत्रो तुसी वेखना है, तुहानूं ताकत शक्ति दिती है, समर्था दिती है परमात्मा ने अपनी जोत टिका के, तुसी वेखो। तुहानूं कौन कहंदा कि ना वेखो, जिधर मर्जी वेखो। अखियो तकना
ਤਾਕ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨ ਆਖੀਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰਨ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਨ ਜਿੰਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨ ਆਖੀਏ, ਗੂੜਾ ਬੈਣ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਸਾਂ ਦੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਮ ਜਮ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਗੀਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ। ਔਰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵੀ ਥੱਕੋ ਨਾ। ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਥੱਕੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਲੀ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖੋ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਲੀ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਫੋਟੋ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ।
इन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, इन्हां ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, इन्हां ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਇਹ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਕਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਕਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਠੁੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰਦੀ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਠੁੰਗ ਮਾਰੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਠੁੰਗ ਮਾਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੂੰਡ ਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹ ਜਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਠੁੰਗ ਮਾਰੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਕਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਵੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖ। ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਵੇਖੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਮੇਰਾ ਬੰਧੂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕਹਿ ਦੋ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੂੰ।
ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨੇਤਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਪੰਨੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਿਗਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਬੇਕਾਰ ਦਿਸਣ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੇ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘੜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਇਹ ਕੰਨੋਂ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਵੇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਿੱਡੀ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਾਲਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਫਿਰ ਸੰਖੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਏਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਲ ਸਮਝੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖਤਾ ਸਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ। ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਝਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੁਝਿਆ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬੁਝਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬੁਝ, ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਆ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਗੀ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਭੇਖ, ਬਾਹਲੇ ਰੂਪ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਹੀ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਯੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਝੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਜਪ ਤਪ ਹੈ। ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ। ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 8:30 ਵਜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਓ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਪੁਕਾਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।